हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। हेलो बंधुगण, आजिरो एही अनन्य कहानी रे आपण समस्तंकु स्वागत। मो बाहाघरर 5 मास परे ही मो स्वामींकर देहांत होई जाइथिला एवं मो जीवन रे ग्रहण लागि जाइथिला। मो बापा बहुत कष्टरे मो बाहाघर कराइथिले, किंतु 5 मास भितरे ही मु पुणी निज बाप घर को फेरी आसीथिली। मो बाप घर रे मो मां नथिले। जेतेबेले मु 10 वर्षर होइथिली सेतेबेले ही मो मांकर देहांत होई जाइथिला। सेथिपाई मोते बहुत भय लागुथिला कि जदि बापा मोते किछि कहिबे तेबे मु काहा आंचल रे निज मुह लुचाइबी। मां को मृत्यु परे बापा द्वितीय विवाह करिथिले एवं मो साबत मां मोते बहुत घृणा करुथिले। सेथिपाई मोते आहुरी अधिक भय लागुथिला। मो साबत मां प्रायतः मोते टाहिटापरा करुथिले कि प्रथमे निज मां को खाइगलु एवं परे निज स्वामी को भी खाइगलु। एबे एठाकू कोण नेबाकू आसीछु? कोण आमकू भी बर्बाद करिकि छाडिबु? एही सबु कथा मोते सह्य हेउ नथिला, किंतु मु आउ करिबि कोण? मो जीवन एमिति ही कटुथिला। परे हठात दिने मो ससुर आम घर को आसिले एवं से मो बापा को कहिले कि से मते पुणी निज घर को नहीं जिबाकू चाहुछंती। मो साबत मां तुरंत ही करिदेले, किंतु मो बापा कहिले एबे आपणक पुओ एही दुनिया रे नाही, तेबे आपण मो झियो को काहेकि नहीं जिबाकू चाहुछंती। एहा उपरे मो साबत मां मो बापांक सह जुक्तितर्क करिबा आरंभ करिदेले एवं कहिले एथिरे एते भाबिबार कोण अछि? से जदि कहुछंती कि से प्रिया को नहीं जिबाकू चाहुछंती तेबे तांकू नहीं जिबाकू दियंतु ना। आपणंकू एते कष्ट काहेकि हेउछि? एवं सेमिति भी प्रिया तांको घरर बोहू। तांको पुओर मृत्यु होई जाइछि तो कोण हेला? से निज ससुर घर को तो जाई परिबो ना। मांकर एही झगड़ा परे बापा कहिले जदि मो झियो सेठी खुशी रे रहिबो तेबे मोर कोनोसी असुविधा नाही। प्रिया जदि जिबाकू चाहुछि तेबे आपण ताकू निश्चय नहीं जाई परिबे। मो ससुर मो आड़कू चाहिले एवं कहिले चाल कपड़ा बगेर नहीं आस। मु भी भाबिली कि एठी रही साबत मांक टाहिटापरा सुनिबा अपेक्षा निज ससुर घर को जाई शांति रे रहिबी। मो ससुरंक सह पुणी ससुर घर को फेरी आसिली। एठारे पहुंचिबा परे मु मो कपड़ा बदलाउथिली कि सेतिकी बेले मो ससुर मोकू आसिले एवं कहिले बहु कपे चा बनाई आण। मु शीघ्र निज कपड़ा ठीक कली एवं रोसेई घर को जाई चा बनाइबाकू लागिली एवं चा बनाई ससुरंकू देली। चा पिउ पिउ से मोते कहिले प्रिया तुमको जणाउछि एही घरे मु एकदम एका। मो पुओ मोर एकमात्र संतान थिला एवं तुम सासु भी चाली गलेनी। मु सेथिपाई तुमको एठाकू नहीं आसीछि जेमिति मोते एही घरे एका न लागू। मु कहिली बापा आपण जमा चिंता करंतु नाही, मु भी तो आपणक झियो भली, मु सबु बेले आपणक सह रहिबी। परे ससुर बोलिले मोते जणाउछि कि तुमे मो सह रहिबो, कारण तुम साबत मां तुमको बाप घरे केबे शांति रे रहिबाकू देबे नाही। एही परि दिन गडुथिला एवं आमे दुहे परस्परर सहारा पालटिथिलु। 6 मास परे गोटिए राति रे मु मोरे सोइथिली कि सेतिकी बेले विलंबित राति रे केही मो कबाट खटखट कला। मु बुझी जाइथिली कि एहा मो ससुर ही होइथिबे, कारण एही घरे आम दुहिंक छड़ा आउ केही नथिले एवं अधराति रे किए कबाट खटखट करिवो। मु भाबिली कि बोधहुए बापांकर किछि दरकार होइथिबो, सेथिपाई विलंबित राति रे एठाकू आसिछंती। कबाट खोलिबा मात्रे मो ससुर मोते धरि पकाइले एवं कहिले बहु मुरे पड़ी जाइथिली। मोते बहुत जंत्रणा हेउछि, जदि तुमे टिके मालिश करिदियंत तेबे मोते आराम मिली जांता। परे मु तांकू मो बिछणा रे ही सुआई देली। मु तांकर मालिश करिबा आरंभ करिदेली। किछि समय मालिश करिबा परे मु नोटिस कली कि ससुर मोते अजब ढंगरे चाहुथिले। एहा देखि मु टिके डरी जाइथिली। सेतेबेले मु कहिली ससुर कोण हेला? आपणकू केउ जगारे बेसी चोट लागिछि? जदि आपण कहिबे तेबे मु डाक्तरंकू डाकी देबी। एहा उपरे ससुर कहिले कि नाही मा तुमे बस मालिश करिदियो, एथिरे ही आराम मिलुछि। तांकर अजब कथा सुनी मोते एबे आहुरी भी अजब लागिबाकू लागिला। परे मु कहिली ससुर आपण एठी मोरे ही सोई पड़ंतु। अंटारे जंत्रणा नेई आपण निज रूम पर्यंत केमिति जिबे? मु आपणकू जाई सोई पड़ुछि। मो कथा सुनी मो ससुर बोलिले मा तुमे मोते एही अवस्थारे एका छाड़ी चली जिवो। जदि राति रे मोते बाथरूम जिबाकू पड़िला बा जदि मोते अन्य कौनसी जिनिसर दरकार पड़िला तेबे मु कोण करिबी? एहाठारु भल कि तुमे एठी सोई पड़। किछि समय परे मो ससुर उठी मो पाखकू आसिले एवं कहिले बहु मु तुमको किछि कहिबाकू चाहुछि। जदि तुमे मो कथा मानि जिवो तेबे ही मु कहिबी। तांकर एही कथारे मो मन आहुरी बेसी व्यस्त होईगला।
ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ହସିକରି ବୋଲିଲେ ଆଜି ରାତି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏବେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତେବେ ମୁଁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଫେରିଆସିଛ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର ବିରୋଧ କରିବାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ହିଁ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ ବୋହୂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଭୁଲ କହିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଯାଉ ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ଖରାପ ନାମ ନ ଦେଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପିତା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ବାହାଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ କି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲିଲେ ଦେଖ ବୋହୂ ମୁଁ ମାନୁଛି କି ମୁଁ କେବେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରିବାର ଏବେ 1 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ରହିଲାଣି ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି? ମୁଁ ବି ଏକା ଏବଂ ତୁମେ ବି ଏକା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ପରସ୍ପରର ସାଥି ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାବତ ମାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ତ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ହିଁ ଫସିଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ହେଉ ରାତି ବିତିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ମୋତେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଜବୁର କରୁଥିଲା। ପରେ ମୋତେ ଖିଆଲ ଆସିଲା କି ମୁଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ କରିବାର ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ ବୋହୂ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଭୁଲ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦିଅ। ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ବି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏକା ରହିବ? ତୁମକୁ ବି ତ ସ୍ୱାମୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଭିତରୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ଅଜବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏକଦମ ଏକା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ମୋତେ ଅଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ସହ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାପଣର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେହି ରାତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାଇଲି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି କ'ଣ ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ? କ'ଣ ଏହା ସମାଜର ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଯିବ ନାହିଁ? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଗଲା? କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ମନରେ ଏହି କଥା ବି ଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ ସତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକାପଣ ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କବାଟ ଖଟଖଟ କଲି। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ବୋହୂ? ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବିଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି କି ଆପଣ ଏକାପଣ ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଭଳି ଆଦର କରିବି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର? ସେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପରେ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନର ବୋଝ ଟିକେ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବରେ ବାହା ହୋଇଗଲୁ। ଏହି ବିବାହ ସମାଜର ନଜରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ପରର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା।
ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସବୁକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେହି ଘର ମୋତେ ନିଜର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହେ। ସେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କେବେ ମୋର ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲେ ତ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆଦର ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂର ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଦେହ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇସାରିଥିଲୁ। ସେ ମୋର ମରୁଭୂମି ସମାନ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୁଣିଥରେ ହସିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଆମ ଭିତରର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଉଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ଦେଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୋର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଜୀବନର ଅନେକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏହି ଅନୁଭବ କରାଇଲେ କି ଜୀବନରେ ଯଦି ସାଥୀ ସଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ କି ତାକୁ ପାର କରାଯାଇ ନପାରିବ। ସମାଜ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇଲା ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି କେବେ କେବେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼କୁ ନେଇଆସେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଜିଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରର ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଲଟି ସାରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।